уште една нова епизода на Магазин 4. Ова е емисија посветена на вистинскиот хип-хоп. Наредните 30 на минути ќе бидете дел преку новите ствари што ги спремивме за вас. Лајкнете, сабскрајбнете и шернете го ова уште пред да почне. Нешто ми мириса тешко како на темја. Ако имаш некој близок мртов, лесна му земја. Нешто е паталец, па морав тажна песна, ма се претворам во спартанец луд кој ќе ме зеснат. Ситуацијава ретко кога е тресна. Гори Македонија од Тетово до Преспа. Смрди околинава од Србија до Босна. Водиме во светот победа, медални бронза. Ова е мојот прв соло албум Балканизам. Базирана на вистинска приказна и реализам. Дистанцата фрустрира, меморијата ме враќа, ке што е домот, фамилијата и моите браќа. Боксуваме со животот во уште една рунда. Нема резултати, нема успеси без борба. Факти. Време лечи се и болката ќе мине. Го нема детето во нас, па се тешиме и ќе биде. Психата е како дама, што не ќе да е сама. Затоа сум тука да ви кажам клени глава. Жените се природна олуја, ферски. Не можеме без нив, ни требаат ко музика и виски. А раперите забораваат кој се и каква е нивната функција. Анализирав долго време, па извршив обдукција, брат. Сватив, некој од нив тргнаа по крив правец. Губат поштовање, тоа не е мојот ланец. На луѓе, не блефирам, правам прелаз во културава за сите. Не знам за вас, за мене хип-хопот е многу битен. Заеби го рапов, само прими ја пораката од мене. Ако осеќаш во себе дека живот ти е сменет, ако мене си ми избрал, си ми посветил внимание, си ме слушал секојдневно и си бил многу подобар. Е, тоа е врз тебе, моето влијание, брат. Една љубов. The burning sands of the low land. Yo, you don't know, man. Kick ass, nigga. Come on. This style is terrific. Slim Shady, brain dead like Jim Brady. I'm a M80, you little like that Kim lady. I'm buzzing, dirty dozen, naughty rotten rhymer. Cursing at you players worse than Marty Schottenheimer. Tired of being white trash, broken, always poor. Tired of taking pop bottles back to the party store. Tired of not having the phone. Tired of not having a home to have one in. If I did have one on.
хип-хопот во Македонија. Позади мене се наоѓа клубот Вулкан. Многу добро познат клуб за сите оние кои што во тоа време твореа и сакаа да настапуваат раперите, рокерите, металците, панкирите, можеа да се изразат токму овде. Got some blow, got some rock. Murder was the case that they gave me. Murder was the case that they gave me. I heard you got some burners for sale. 350. Downstairs. Yo, man. I need a gun. Hey, little man, how old are you? 10. Man, get the fuck out of here. This ain't no goddamn candy store. Yo, hold up, man. You sure you got that loot? Yeah, I got the money. Let me see. Yo, man, what you need a gun for? Just cuz. Just cuz. Man, come on, man. Come on. No, man. After you pull this gun out, you better shoot it. This ain't no toy you play around with, you gonna get hurt, son. Get real. Don't hurt him, shorty. Man, little man, get a gun to seem bad. Won't be like the big boys. He ain't your kid, alright, man? You might kill my kid, man. What you gonna do, work for Wall Street, nigga? Don't you know motherfuckers across the bridge don't give a fuck about your black ass? Man, if we wasn't over here killing ourselves, and if we was in their hood, they would've jacked us a long time ago. I mean, you got your little high school thing and all that. So you gonna work in Mickey D's all your life? You wanna make some real money? Or you wanna work for them stupid motherfuckers making $4.35 an hour? I don't even know why you sweating that shit. Cause the bottom line, the bullet got your name on it, ain't shit you could do about it. Man, I don't wanna end up at the end of one of them strays. You know what I'm saying? Yeah, I know what you're saying, but check out what I'm saying. If they don't get the guns from me, they gonna get it for somebody else. I'd rather they be me, you know what I'm saying? I wanna get some of the loot too. That's short-term thinking for me, man. I'm getting Tisha out of jail, and then we getting the fuck out of here. This ain't no place to raise a baby, man. Нема класа без класна свест. Сметам дека функцијата на хип-хопот е токму тоа, да ни понуди алтернативни решенија за проблемите кои ги имаме во современиот свет. Да не обучи, за секој од нас да знае дека постојат различни начини на кои индивидуата може да действува во општеството. Ова е рубриката Поинакви гледишта. Bobby Seale is going through all types of physical and mental torture. But that's all right, because we said even before this happened, and we're going to say it after this, and after I'm locked up, and after everybody's locked up, that you can jail revolutionaries, but you can't jail a revolution. Фред Хемптон е член на партијата на Црните пантери, односно лидер на нејзиниот огранок во Чикаго.
Неговата интелигенција и образование во комбинација со неговиот карактер го имаат направено човек кој брзо израсна во едно од најактивните имиња во борба за граѓански права. FBI има отворено досие за него уште откако наполнил 19 години, затоа што Фред имал одлични ораторски способности и покривал маса луѓе против системот. Иако млад, неговите активности придонеле за прекинување на криминалот од бандите во Чикаго, а неговите говори ја развиле социјалната свест кај дотогаш необразованото црно население. Убиен е на 21 година во рација од FBI додека спиел. Кон него и неговата екипа се истрелани повеќе од 100 куршуми, додека тие испукале само еден. Хемптон живееше и загина како револуционер. Се бореше за кауза, имаше пиштол, зборуваше пред илјадници луѓе. Од него никој нема постери над зидот, зашто целта, идејата на револуционерот не е да биде славен, туку да го створи својот идеал. Кога се зборува за револуција, секогаш пред очите ни се јавуваат слики од некои возвишени идеали, од борба и храброст. Не направив интервју со никого, затоа што во Македонија не можам да најдам човек кој ќе зборува на оваа тема. Едноставно е, немаме револуционери освен оние на социјалните мрежи. Но тие не интересираат. Сега зборуваме за луѓето кои ќе се спротивстават на големите грешки кои системот намерно ги прави. Се додека тие не се појават, ќе вадиме снимки од црните пантери и слични движења, со цел да не ја заборавиме смислата на револуцијата, која пред да ја спроведеме во реалноста, треба прво да ја спроведеме во нашиот ум. No Negro leaders have fought for civil rights. What do you mean They by have fought? begged for civil rights. They have begged the white man for civil rights. They have begged the white man for freedom. And anytime you beg another man to set you free, you will never be free. Freedom is something that you have to do for yourselves. And until the American Negro lets the white man know that we are really ready and willing to pay the price that is necessary for freedom, our people will always be walking around here second-class citizens, or what you call 20th century slaves. What price are you talking about, sir? The price of freedom is death. Slaughterhouse, are you here? I guess they also left like Toure. No, we're here. Great. We're very much here. That's wonderful. So tell me, gentlemen, who gave you the right to call our women bitches? Who's he talking to? Are you referring to us? Yeah, he's talking to Slaughterhouse. Who gives you the right? I don't hear you. I don't hear you. Can you hear Who us? gave you the right to call our women bitches? Can you hear us? Yeah, take that. Have you ever called a woman a bitch before? It's your turn to answer, my friend. That's hilarious. Well, let me put it to you like this, and I'm gonna try to word this. I'm gonna try to talk as slowly as I possibly can, because it's clear that you're already. Are you gonna let me talk, or are you gonna talk? You can't take in information and talk at the same time. Check this out. You're arguing something, and it's clear you don't have all the information, and you're a little naive. Me personally, when we speak about we as in rappers, when we speak about bitches, it's a direct language speaking to people who understand exactly what we are saying. Hip hop is it's a global global form of communication now. So women and bitches are not the same thing. When we talk about bitches, I'm talking about bitches. I'm not speaking about women. I'm not speaking about my mother. I'm not speaking about the daughters. I'm not speaking about all the beautiful women. I have nothing but respect, and I speak for all of us. We have nothing but respect for women.
We talk about bitches, we talk about bitches. There's bitches in this universe, if you didn't know. I know a couple of them, I can direct them your way. It sounds to me like you're struggling to give a credible answer. But let me. How about when your daughter comes up to you and asks you questions, how about you just be a father? All right. And teach your daughter correct from incorrect, no? Professor Rose, you listen to him struggle. But you do the research. You listen to him struggle. Are you comfortable with women being called hoes and bitches by the hip-hop artists? Well, actually, I'm going to answer a slightly different question because I don't think the women on this panel should be relegated only to women's issues, and it would be the second gender-based question. I'd love to hear all the men on that, but let me first say there's no question that commercial, mainstream American hip-hop not only responds to a legacy of violence against black people, but it also exacerbates and glorifies it. Commercial, mainstream American hip-hop. This conversation has acted as if hip-hop is one thing or another, an entire monolith. And by ignoring the extraordinary commercial penetration of hip-hop, and I use that word advisedly, what we've allowed to happen is to render meaningful criticism of the commercial takeover of a black cultural form designed not only to liberate but to create critical consciousness, and turned it into the cultural arm of predatory capitalism in the last 30 years. Right. I'm gonna answer it. And so I love hip-hop so much, I must speak the truth about the demise of the spirit of hip-hop insofar as it has been taken over by these ideas, so much so that this young gentleman here thinks that this is funny, right? That calling black women bitches is funny. And we egged him on with your laughter. So I'd like you all to ask yourselves why you thought that was so funny. Exactly. No, thank you. До хиподром, исто ко впере пиштол кон твоето чело пичко што играш со зборови е пак каладон. Не знам за тебе, али јас го сваќам ова озбилно. Flow like water. Water can flow or it can crash. Flow like water, burn like fire. Почнавме со Ноши со Викс да снимаме као некои демо траки. Тогаш и снимав као MC и правев битови, ова беше као 2002 нешто. После некое време се фокусирав само на диджеинг. Престанав да рецитирам све, само онака ми беше као скречање и само тоа ми беше интересно. И така влегов после 2009 година хип-хоп летика као диджеј. И таму исто од време на време некој верс знаев да снимам. И така денес веќе само диджеинг ме интересира, плочи, грамофони, ништо друго. Па вака имам соработувано со многу од нашава сцена као артисти, почнувајќи нели од хип-хоп летика, екипава со која што почнав. Имам снимано скречови за Кртот, за Das Flow, за Задаголот, за Аце, за Метафорс, со Араб имам една трака. Не ми текнуваат сега сите моментов, ама имам плейлиста направено, ќе ја објавиме валјда. Диджејот у рап музиката е еден од основите, као арматурата
диџеите ја почнале рап културата и се еден од најбитните елементи. Манипулација со нели со вокали, со звуци, со извртување на некој панчлайн, да му смениш, нели, да ја смениш смислата на зборовите од веќе некоја реченица. Баш онака како семплување што се користи во музиката. Па изгледа многу интересно како прво и ради опремата и ради тоа се као самиот звук е нели интересен. Мене тоа првата работа што ме привлекла кон рап музиката било скречо и имам многу као слушав онака најдобри траки ми беа да има некои добри онака скречови. Едно од главните работи е што мислам дека цедињата се сепак е дигитална форма на звук. Имаш ова е аналогно. По-опипливо е цедето, пак кога ќе го ставиш внатре, не го гледаш. Самиот грамафон како направа е многу интересен и затоа луѓето ги тера да дојат да скречнат, да ја фатат плочата, се гледа онака буквално као врти. Самиот механизам мислам дека е причината. Па може, знаеш, као што Тупак има кажано, као нема да може да ја направам ја револуцијата, ама ќе бидам као Искра кај тој што ќе ја направи. Нешто така, со своји зборови. Нешто имаше кажано, може и не беше Тупак, не знам. Тој, па моментално не знам на кај се движи. Снимаат луѓе, има Контранапад извади албум некни. Онака сум се осеќал као, лера, фала Богу, онака ми фалеше да слушнам нов рап. И мислам дека се движи у добра насока сега. Има и нови деца снимаат. Треба малце да превземат новите генерации во нивни раце работа, пошто треба да си прават журки, треба да си прават настани, да не чекаат. Порано сме правеле сами, сме организирале журки, знаеш, не сме чекале постарите да не викнат, кога ќе не викнале не било чест. Ама не сме молеле никога. Funky Fresh не знаат вака луѓе по градов, по држава, па и надвор веќе сериозно. Мислам као Funky Fresh диџејско кој екипа прво настана ко другари, вака што и претходно пуштавме музика, што сме се нашле, значи не споила нели самата музика. Има и други екипи што се супер. На Тони Зен, Мартини, Бугимен, они функционираат сега ко екипа и си викаат гости и си работат исто. Па не, сега крај. Јо, јас сум Дрази Дракс, вие гледате Магазин 4.
Тоа беше трета епизода Магазин 4, обработивме доста теми во хип-хопот, ги доведовме публиску до вас. На вас останува да споделите оваа емисија, да слушате добар и квалитетен рап и да поддржите македонски рап артисти. Фала што не следевте, респект. Поздрав.